شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بہن اور بھائی اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آدم ہے، مرد ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے۔ کیونکہ خدا نے آدم کو بنایا۔ آدم جو لفظ ہے یہ مٹی سے ہے، اور پھر آدمہ لفظ عبرانی میں جس کا جو مصدر ہے، جو مادہ ہے، وہ خون ہے، اور اس مٹی کے بت کے اندر جب زندگی کا دم پھونکا گیا، اور یہ دم جو ہے وہ کسی طرف سے آیا نہیں، یہ خدا کا ہے۔ جب خدا کا دم ہے تو جس کا مطلب ہے خدا زندگی ہے، خدا روح ہے، تو وہ اس بت کے اندر آ گیا، اور یعنی کہ خدا ہی اس کے اندر آ گیا، اور جو اختیار، جو قدرت، جو جلال خدا کا ہے، اس نے اس باڈی میں بھر دیا، اس کو فل کر دیا، اور اسے پھر یہ اختیار دیا گیا جو خدا کا اپنا اختیار ہے۔ یعنی کہ جو کچھ ہے، جیسے مثال لے لو کہ چاول ہیں اور چاولوں کی بوری میں سے آپ ایک مٹھی چاول نکال لیں تو آپ ان کو الگ کوئی نام نہیں دے سکتے، چاول چاول ہی ہیں۔ پانی آپ سمندر میں سے ایک کپ نکال لیں تو وہ پانی پانی ہے، بھلے وہ ایک کپ میں ہے، وہ سمندر کا حصہ ہے، وہی ٹیسٹ ہے، وہی سالٹ ہے، سب کچھ سیم ہے۔ اسی طرح جب خدا نے اپنا روح، اپنا دم آدم کے اندر ڈال دیا، تو اسی لیے کہا گیا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنائیں، اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں۔ یعنی جو ہمارا اختیار ہے، جو ہمارا ٹور ہے، جو ہمارا جلال ہے، ہم اس کے اندر رکھ دیں، اور ہم دیکھیں کہ ایک باڈی میں ہمارا جلال کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اس جلال کو ٹھیک طور پہ استعمال نہیں کرتا تو وہ خدا کی اہانت کرتا ہے، خدا کی انسلٹ کرتا ہے، خدا کی بے عزتی کرتا ہے۔ اب اختیار چار طرح کے ہیں۔ پہلا اختیار، خدا نے کہا کہ سب چیزوں کو تو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ دوسری چیز، میری بات کو مان، جو میں کہتا ہوں اس کو مان۔ اور تیسری بات، اپنی خاندانی زندگی کو تو حاکم بن کے گزار۔ اور چوتھی چیز کہ اپنا خاندان بڑھا، یعنی بچے پیدا کر۔ اگر انسان سب کچھ کنٹرول نہیں کرتا، اگر اس کے ہاتھ سے کنٹرول کھو چکا ہے، تو وہ پھر خدا کی قربت میں نہیں رہ سکتا۔ اور اگر وہ انسان خدا کی اطاعت نہیں کرتا، خدا کے حکموں پر نہیں چلتا، سمجھو کہ وہ خدا کو کھو چکا ہے۔ اگر وہ انسان حاکمیت نہیں قائم کرتا اپنے خاندان میں، تو بائبل میں لکھا ہے وہ خدا کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز، اگر وہ بچے نہیں پیدا کرتا تو وہ بھی خدا کے حکم کی عدولی کرتا ہے، حکم عدولی کر رہا ہے۔ کیونکہ خدا نے کہا آدم کو کہ بڑھو، پھلو
اور دنیا کو مامور و محکوم کرو، یعنی نسل آگے بڑھاؤ۔ پھر کہا گیا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ، اگر وہ ساتھ نہیں رہتی، پالوس کہتا اگر نہیں رہتی، نہیں رہنا چاہتی تو اس کو چھوڑ دے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں رہنا چاہتی، وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ کیونکہ دو طرح کی زناکاری ہے، دو طرح کی اڈلٹری ہے، دو طرح کی بے راہ روی ہے۔ ایک ہے کہ اوپنلی ہسبینڈ کہے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ رہنا ہے، یا عورت کہے میں نے فلاں مرد کے ساتھ رہنا ہے۔ اور دوسرا ہے انڈر دی ٹیبل، جب شوہر کی بات نہیں مانی جاتی، عورت اپنی من مانی کرتی ہے، تو وہ بھی اس کے تابع نہیں رہتی، وہ بھی کسی اور کے تابع ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب وہ نہیں سنتی، نہیں رہتی، اس کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ شخص خدمت بھی چھوڑ دے اگر اس کی بیوی یا بچے اس کے تابع نہیں ہیں۔ تابع رکھے، اگر نہیں تابع تو اس کو چھوڑ دے، کیونکہ شوہر اپنا اختیار کھو چکا ہے۔ اب شوہر کیسے اختیار کھو چکا ہے کہ بیوی تابع رہنا نہیں چاہ رہی، کیونکہ بیوی کا دھیان، بیوی کے کان اس کی ماں کی باتوں پر لگے ہیں، اپنی بہنوں کی باتوں پر لگے ہیں، اپنی چاچی، تائی، ماسیوں، پھپھیوں کی باتوں پر لگے ہیں۔ جب ہوا کے کان ابلیس کی باتوں پر لگ گئے، نہ اس نے خدا کی باتوں کو جانا کہ اپنے شوہر کی بات مانے، نہ اس کے کان شوہر کی بات پر لگے کہ خدا نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یعنی کہ اس درخت کو، یہ جو درخت ہے وہ اصل میں ایک آرڈر ہے، یعنی کہ جو کچھ تیرا شوہر کہتا ہے اس کو سن، جو کچھ تیرا خدا کہتا ہے اس کو سن۔ خدا کو تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے۔ ایمان کے ساتھ چلتے ہیں کہ خدا ہے، اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام سننے سے۔ خدا کا کلام کون سناتا ہے؟ یا شوہر یا خدا کے خادم۔ اور خدا کے خادم نے کہاں سے یہ سنا؟ اس نے بھی کسی سے سنا۔ جس کو نہیں دیکھا اس کا سن کر ایمان قائم ہے، اور جس کو دیکھا ہے اس کے اگینسٹ چلا جا رہا ہے۔ یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ یہ کس طرح کا سسٹم ہے؟ یہ کس طرح کا خاندان ہے؟ کیونکہ ایمان، وہ کسی نے خوب کہا، ایک شخص نے مذاقن یہ بات کی کہ میری بیوی دنیا کی خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے کہا بھائی تجھے کس نے کہا؟ تو کہتا میری بیوی نے مجھے بتایا۔ جب بیوی نے ہی بتایا ہے تو صحیح ہے، کیونکہ وہی تو کہتی ہے کہ میں دنیا کی خوبصورت عورت ہوں۔ یہ مذاہب، یہ دین، یہ لیڈر یہی تو بتاتے ہیں۔ مسجد، مندر، گردوارہ، سینیگاگ، چرچز، پادری، مولوی، بھائی، پنڈت، یہی تو بتاتے ہیں خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ لیکن خدا کہاں دکھتا ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں ان کے درمیان میں ہوں۔ جہاں پر اکٹھے نہیں ہیں، خدا آدم اور ہوا کے درمیان تھا۔ جب آدم اور ہوا نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کیا، خدا ان کے درمیان نہیں رہا۔ ہوا نے آدم کی بات نہیں مانی، آدم وہ بھول گیا جو اس کو کہا گیا،
खुदा उनसे जुदा हो गया। जहां पर बीवी अपने शौहर के ताबे नहीं, शौहर की बात नहीं सुनती, शौहर के साथ अपने फराइज पूरे नहीं करती, वो उल्टे भी लटक जाए उस फैमिली में, पानी में खड़े होकर भक्ति करते रहें, खुदा उनके दरमियान नहीं है। वो एक ख्याल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक थॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक ईमान पर चल रहे हैं। ईमान बस ठीक है कि वो खुदा है, पर कहां है? फिलिप्पस के पास कुछ लोग आए और आके कहते हैं, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु दिखाई नहीं दे रहा। आज भी लोग, आज भी पंडित, मौलवी, पादरी, मजहबी ठेकेदार हर वक्त खुदा खुदा, अल्लाह, भगवान सब कुछ कहते रहते हैं, लेकिन कहां पे है? क्या बात किसी ने कही कि मांगते हलाल हो और करते हराम हो। नमाज 5 वक्त की और अमल एक पल का भी नहीं। यहूदी भी 5 वक्त की दुआ करते हैं, मुसलमान भी 5 वक्त की दुआ करते हैं, क्रिश्चियन भी हर वक्त कहते हैं हमारा सिलसिला दुआ में है, हिंदू भी राम राम करते रहते हैं, सिख भी रब रब करते रहते हैं। और आप देख ले, जहां पर डिवोर्स होगा, ये बात बदचलनी की नहीं, डिवोर्स होता ही उस वक्त है जब उनके दरमियान खुदा नहीं होता। अलैदगी मियां बीवी की होती उस वक्त है जब उनके दरमियान खुदा नहीं होता। और कब खुदा नहीं होता? जब औरत किसी और की, जब हवा किसी और की बातों पर कान रखती है, कान धरती है, किसी की बात सुनती है और फिर अपने शौहर को मजबूर करती है कि जो मैं कह रही हूं ये फल खा ले, ये वो कर जो मैं कहती हूं, वो कर जो मैं कहती हूं। और एंड क्या होता है कि आदम भी अदन से बाहर, हवा भी अदन से बाहर, खुदा उनके दरमियान नहीं। और जिंदगी में क्या आ गया, खानदान में क्या आ गया? बच्चे बच्चों को मार रहे हैं। कैन ने हाबिल को मार दिया, कत्लो गारत शुरू हो गई, रोना धोना शुरू हो गया। जब औरत ने मनमानी की आदम को अपनी बात मनवाने के लिए और आदम अपना इख्तियार खो चुका, तो फिर घर में अबतरी, बदअमनी, मायूसी, परेशानी और खुशी का ना होना, नशा, बेसुकूनी, मायूसी, हर कोई घर से दूर दूर रहता है, क्योंकि वो औरत मुकम्मल तौर पे अबलीस के कब्जे में है। और ढोंग क्या रचा रही है? मैं फैमिली की बेहतरी के लिए कर रही हूं। क्या उसने कहा? तुम अगर ये फल खा लो तो खुदा की मानद बन जाओगे। खुदा की मानद फैमिली को बना रही है, फैमिली का स्टैंडर्ड बना रही है, फैमिली को बेहतर कर रही है। बेहतर क्या कर रही है? फैमिली तो उस वक्त ही टूट गई जब तूने अपने शौहर की बात का असर नहीं लिया और उस शौहर को मजबूर कर रही है कि खुदा के सामने बगावत की जाए। और जब ये बगावत शुरू हो गई तो ये सारी दुनिया की सूरत, शक्ल, रहन सहन, माशरा, सकाफत और तमद्दन सब कुछ बिगड़ गया। और कौन बिगाड़ने वाली बनी? शौहर को खुदा ने कहा तू हाकम बन, इख्तियार को कायम रख। अब औरत कहती है नहीं, मैं तुझे बताऊंगी किस तरह जिंदगी गुजारी जाती है, मैं तुझे बताऊंगी किस तरह से खानदान चलाया जाता है, मैं तुझे बताऊंगी किस। वो नशई को भी इसी तरह डील करती है, वो एक पादरी को भी उसी तरह डील करती है, वो एक पंडित को, मुल्ला को, मौलाना को और सबको एक तरह से डील करती है।
वो एक किंग को भी कहेगी तुझे तो अकल नहीं, शौहर को कहेगी तुझे अकल नहीं, टीचर को कहेगी तुझे अकल नहीं, मुझे पता, तुम्हें तो पता ही नहीं घर कैसे चलता है। अगर औरत को पता है सब कुछ तो ये नशई कैसे फिर रहे हैं, ये कत्लो गारत कैसे हो रही है, ये चोरियां कैसे हो रही हैं, डिमांड शख्स, ये रिश्वतखोरी कैसे हो रही है। पीछे मां है एक औरत, और ये सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है अगर औरत अपने शौहर के ताबे रहे, जो बाइबल का पैटर्न है। ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। आदम को कहा गया, हवा को कहा गया कि तेरा शौहर तेरे ऊपर हाकम होगा। हाकम का मतलब तू उसकी ताबेदारी में रहेगी। बच्चे जो हैं वो बाप की ताबेदारी में, गुलाम नहीं हैं लेकिन ताबे हैं, फैसला उसका है। ये नहीं कि बीवी ने घोड़े की तरह छांट पकड़ी हुई है, मैं तुझे दुरुस्त करूंगी, मैं बेटे को दुरुस्त करूंगी, मैं बहू को दुरुस्त करूंगी, मैं बेटी को दुरुस्त करूंगी, मैं सास को दुरुस्त करूंगी, मैं ससुर को दुरुस्त करूंगी, क्योंकि मैं अक्लो कुल हूं। अक्ले कुल सिर्फ वो है जिसने बनाया और जिसको बनाया। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान के अंदर उसका दम है, और उस इंसान से फिर ये औरत आई। औरत का सिलसिला ऐसे है, अपने शौहर के ताबे रहे, और शौहर का काम है अपने खुदा के ताबे रहे। और जब ये ऐसे ताबेदारी में रहेंगे, फिर बच्चे भी पूरी ताबेदारी में रहेंगे। कोई चीज मियां बीवी से छुपनी नहीं चाहिए। जब छुपाई शुरू हो गई, जब छुपना शुरू हो गया, जब कोई ना कोई बाढ़ आ गई दरमियान में, कोई ना कोई दरख्त आ गया दरमियान में, कोई ना कोई झाड़ी आ गई दरमियान में, समझ लें कि किसी ना किसी जगह पर गुनाह दुबका बैठा है। अगर बीवी है या शौहर है या औलाद है या कोई भी सिर्फ और सिर्फ सुख में रहना चाहते हैं तो खुदा के प्रोग्राम में चलें, खुदा के सिस्टम में चलें। ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। और शौहर को कहा गया है, शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। और मोहब्बत का बीज, सबसे पहले मोहब्बत का बीज, दोबारा सुनो, मोहब्बत का बीज सच्चाई है। जब बीवी सच्चाई के साथ अपने शौहर के साथ चलेगी, जब शौहर सच्चाई के साथ अपनी बीवी के साथ चलेगा, तो फिर इत्मीनान बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। और जब भरोसा कायम रहेगा तो फिर मोहब्बत आएगी। कभी बगैर भरोसे के मोहब्बत नहीं हो सकती, कभी सच्चाई के बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती। बीवी झूठ बोले या शौहर झूठ बोले तो फिर एक दूसरे पर भरोसा नहीं। और जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं तो फिर बनावटी फूल देने से कोई मोहब्बत नहीं, अंगूठियां देने से कोई मोहब्बत नहीं, फूल देने से कोई मोहब्बत नहीं, जानी जानू सोनू सोनी कहने से कोई मोहब्बत नहीं। ये सब का सब ड्रामा है, धोखा है। ये जो शुगर कोटिंग की जाती है कड़वी गोलियों पर, ये फूल पत्तियां, ये गिफ्ट, ये तोहफे, ये परफ्यूम, ये सब धोखा है। सबसे पहले एक दूसरे के साथ सच्चाई से चलो, और दूसरा भरोसे के साथ चलो, और तीसरा मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। इतनी मोहब्बत होगी कि जिंदगी जन्नत हो जाएगी। किसी ने जन्नत नहीं देखी, किसी ने दोजख नहीं देखा। इसी जगह पर, इसी खानदान में ही दोजक है, इसी खानदान में ही जन्नत है। और ये इस जन्नत और दोजक को कायम करने वाले मियां बीवी हैं। सारा कसूर आप देख लें कि कहां से शुरू होता है।
جو غلط فیڈ کرنے والے لوگ ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں. ابلیس بھی باہر کا تھا, اس نے